بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. حکومت اپنے مقصد میں کامیاب. ایک کویسچن مارک ہے. حکومت اپنے مقصد میں کامیاب. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کیا کوئی لمبا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. تیسری بات جو آج کی ہے، عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی اور ایک مرتبہ پھر تصادم. چوتھی بات، الیکشن ہوں گے مگر کب. ان چار سٹوریز پر بات کریں گے. سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس سٹوری یہ ہے کہ حکومت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی. پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا، پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ مصروف کر لیا اور مذاکرات میں الجھا لیا. پہلے مذاکرات جو ہیں وہ جمعرات کو، پھر جمعے کو اور اب منگل تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے. جو ٹائم حکومت چاہتی تھی وہ بڑی آسانی سے پی ٹی آئی سے لے لیا انہوں نے. اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ شاہ محمود قریشی اور جو دیگر اراکین تھے انہوں نے کہا بڑی مثبت پیش رفت ہوئی، اور یہی بات حکومتی وزراء نے یا نمائندگان نے بھی کہی. جو عدالت کے فیصلے نہیں مان رہے، جو آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کر رہے، کس طرح وہ ایک دم سے پی ٹی آئی اراکین کے سامنے ڈھیر ہو گئے، یا وہ اتنے مثبت ہو گئے کہ ہر بات سننے لگے، سمجھنے لگے. یہ بات چیئرمین پی ٹی آئی کو سمجھنی چاہیے تھی کہ یہ مذاکرات نہیں تھے. بنیادی طور پر یہ ایک دھوکہ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اور کس طرح جو ہے 14 مئی کے قریب کا وقت آ جائے اور پھر بات بڑی آسانی سے، جیسے کہ الیکشن کمیشن کہہ بھی چکا ہے، پھر وہ مزید ڈھٹائی سے کہے کہ اب ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. فنڈز کا اجرا نہیں ہوا. سارے معاملات اسی طرح ہی ہیں، اور حکومت نے پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ مذاکرات میں مصروف کر لیا ہے. اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حکومت اس وقت کامیاب نظر آتی ہے کہ جو پالیسی انہوں نے بنائی تھی وہ اپنی پالیسی میں بہت حد تک کامیاب ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو آپ کہہ لیں اس معاملے میں ان کے بنائے ہوئے جال میں الجھ بھی گئی ہے اور الجھتی بھی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے، ہم یہ باتیں پہلے بھی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو ان سے محتاط رہنا چاہیے. آج کھل کر نام لے لیتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی وہ شخصیت ہیں جن سے عمران خان کو محتاط رہنے کی ضرورت تھی، اور شاہ محمود قریشی لیڈ کر رہے ہیں ان مذاکرات کو. شاہ محمود قریشی بالکل اسی پیکار کے پولیٹیشین ہے جس طرح ان کے سامنے جو حکومتی اراکین موجود ہیں. تو شاہ محمود قریشی کو اتنا ڈیفرنٹ بنا کر عمران خان نے رکھا، اور عمران خان نے اب ان کے ہاتھ میں ساری جب یہ ڈور تھما دی کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، تو شاہ محمود قریشی نے مذاکرات یقیناً اسی پیرائے میں کیے ہیں جو ان کی سوچ تھی، جو ان کے سامنے والے یعنی پولیٹیشنز کی سوچ ہے. عمران خان ایک ڈیفرنٹ سوچ کے حامل تھے، شاہ محمود قریشی ایک ڈیفرنٹ سوچ کے حامل ہیں. شاہ محمود قریشی بالکل اسی مٹھاس اور اسی نام نہاد جمہوریت کو تسلیم کرتے ہیں جو اس وقت حکومت چلا رہی ہے. تو شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کا مذاکرات کے لیے یعنی لیڈنگ رول دینا، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اور اسے سوچنا پڑے گا پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے دیگر اراکین کو بھی، اور بالخصوص عمران خان کو جن کی 27 سالہ جد و جہد اسی سسٹم کے خلاف ہے، اس مافیا کے خلاف ہے، جو مافیا اس پوری طاقت میں ڈومیننٹ نظر آ رہا ہے، جو نہ آئین کو مانتا ہے، نہ قانون کو، نہ عدالتوں کو، نہ دستور کو. تو اس مافیا کے خلاف جس طرح عمران خان نے لڑائی کی، جد و جہد کی، بلا شبہ قابل تحسین ہے. لیکن قابل تحسین ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. ان میں ایک یہ فیصلہ بھی تھا کہ گفتگو کے لیے شاہ محمود قریشی کی جگہ کوئی اور بھی پارٹی میں سے آ سکتا تھا. بہت سے قابل لوگ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے فواد چودھری صاحب کی بھی ہے کہ وہ بھی مختلف جماعتوں میں رہنے کے بعد تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اور پھر ایسے لوگ کہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے تو یہ بات ایسے نہیں سوچی جا سکتی کہ سب اچھا چل رہا ہے، کہیں سے ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے، اور ممکن ایسا ہوا بھی ہو. یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے حکومت اس وقت اس میں کامیاب ہے کہ حکومت نے پی ٹی آئی کو اپنے بنائے ہوئے جال میں کسی نہ کسی طرح الجھا لیا ہے.
दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी एक लंबा खेल खेलना चाहते हैं। वो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा था इमरान खान के डिस्क्वालीफाई होने का, इसलिए कि वो उनकी नजरें वजारत उज़्मा पर थी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को गेन किया जाता और वो वजारत उज़्मा तक जा पहुंचते। अपने इस बलबूते पर वजारत उज़्मा गेन करना कम से कम शाह महमूद कुरैशी का कद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी किसी हुकूमत के वजीर तो हो सकते हैं, लेकिन वजीर आजम नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी जो है वो लंबा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये ज़ाती ख्वाहिश भी है कि इमरान खान मंजर से हटें और उन्हें पूरा मौका मिल जाए और वो खुलकर पीटीआई पर हुकूमत करते हुए वजारत उज़्मा तक जा पहुंचे, उस पॉपुलैरिटी को गेन कर ले जो इस वक्त पीटीआई को हासिल है। अगरचे ये जो पॉपुलैरिटी ये पीटीआई नहीं बल्कि इमरान खान की है, लेकिन अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं या एक तरफ होते हैं, माइनस होते हैं, तो वोट फिर भी इमरान खान ही के नाम को पड़ना है। वो जिसको भी यानी सामने चुन लेंगे वही लोग उसी को इलेक्ट कर लेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है। तीसरी बात, इमरान खान आज फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए और हस्ब रवायत इस्लामाबाद पुलिस ने अपना किरदार निभाना नहीं छोड़ा, ना भूले। उनको समझ ही नहीं आती कि वो मुहाफिज हैं, तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं अवाम को, वो टूट पड़ते हैं अवाम पर, फिर गिरफ्तारियां करना शुरू कर देते हैं। ये कितने बहादुर हैं, हम सबको इसका इल्म है। दहशतगर्द इनसे पकड़े नहीं जाते और अपने लोगों पर ये चढ़ाई शुरू कर देते हैं। आज फिर यही वाक़यात देखने को मिले। अगरचे बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया इसलिए कि जो मुज़ाकराती टीम थी उसने प्रेशर जो था वो आप कह रहे बिल्ड किया किन पर, यानी असद उमर साहब के ज़रिए से, और फिर ये रिहा तो कर दिया गया उन्हें। लेकिन पहले किया क्यों कह रहे ऐसा? इस वजह से कि एक तरफ हम मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ का वही रवैया है। तो यहां से समझ आना चाहिए कि ना ये मुज़ाकरात में संजीदा है, ना ये अमन अमान में संजीदा है, ना ये मुल्क की सलामती में संजीदा है, ना ही ये आइन और दस्तूर को मानने में संजीदा है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी इक़्तिदार को तूल मिले। इलेक्शन नाम की चीज पाकिस्तान में हो ही ना। ये अपने आप को बादशाह समझते थे, इस वक्त भी बादशाह वक्त बनकर बैठे हुए और आइन की धज्जियां उड़ाने में अपना किरदार अदा करें। एक तरफ मुज़ाकरात में आते हैं, दूसरी तरफ पीठ में चूल्हा घोंपते हैं। ये जो मुनाफिकाना पॉलिसी है हुकूमत की, क्या ये बात पीटीआई के अरकान को समझ नहीं आ रही? क्या ये बात चेयरमैन पीटीआई को समझ नहीं आ रही, जो बड़ा ब्रॉड विजन रखते हैं, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन बहुत ब्रॉड विजन और ज़हीन इंसान भी बाज़ औक़ात किसी की बातों में उलझ जाता है। तो उन्हें गौर करना चाहिए कि जिस टीम को भेजा गया मुज़ाकरात के लिए, क्या वो टीम उस अंदाज में पेशरफ्त करेगी जो उनका अंदाज है। अब आज ये सबसे अहम बात जो सबका सवाल है कि इलेक्शन होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे? 14 मई वाले इलेक्शन को तो हुकूमत ने उलझा दिया बहुत बुरी तरह से। और अगर अदालत का रवैया भी देखें तो अदालत का जो लास्ट टाइम रवैया था वो वाज़ेह था कि पहले जैसा सख्त नहीं था, बल्कि उसमें एक आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन थी। अब इसको क्या अंदाजा लगाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो यानी है, जो सबसे बड़ी अदालत है, मौजूद जज साहिबान वहां बैठते हैं, क्या वो हुकूमती जो पॉलिसीज थी, जो जारहाना पॉलिसीज थी, उनके सामने थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई है? कि मौजूद जज साहिबान ने थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए? अगर उन्होंने कहा कि हमारा फैसला बरकरार है, लेकिन उस फैसले को बरकरार कैसे रह सकता है जब उसमें अब मंगल का मतलब यह है कि 2 तारीख, तो फिर 14 तारीख को इलेक्शन होना कैसे मुमकिन है? तो ये बातें सारी सवाल तब। इलेक्शन पहले तो भी लोग जो कह चुके फिर कह रहे हैं इलेक्शन जुलाई अगस्त में होने के बहुत सारे इम्कान हैं। जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने किसी हद तक फैसला कर लिया है और ये फैसला बहुत अरसा पहले से हो चुका। इलेक्शन एक साथ हों और अगस्त में होंगे। हुकूमत वक्त जो है वो चाहती है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में चले जाए, लेकिन इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं जाएंगे। और अगर इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में गए तो फिर इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे। फिर ये हुकूमत जो है इसी तरह मुल्क का बेड़ा गर्क करती रहेगी, मैशत इस तरह उलझी रहेगी, पाकिस्तान की तनज़ली जारी रहेगी और ये हुक्मरान चिपके रहेंगे इसके साथ। इलेक्शन अगस्त में, जुलाई अगर नहीं तो अगस्त में होने के बहुत इम्कान हैं, लेकिन 14 मई वाला इलेक्शन अब वक्ती तौर पर वाज़ेह नजर आ रहा है कि मुमकिन नहीं रहे। इसलिए कि जिस तरह हुकूमत ने टाइम गेन किया वो बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि किस तरह ये वक्त इन्हें दे दिया गया, किस तरह अदलिया ने अब तक इन पर तौहीन अदालत नहीं लगाई, किस तरह इनके सख्त बयानात का नोटिस नहीं लिया गया, किस तरह जो इन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया उस पर नोटिस नहीं लिया गया। ये सारे सवालात जो हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन सवालात की परतें भी खुलती चली जाएंगी। बहरहाल फिलहाल हुकूमत जो है वो पीटीआई को मुज़ाकरात के टेबल पर लाकर उलझाने में कामयाब हो गई है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो मंगल को होगा, मतलब कि 2 मई को होगा।
ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ اس کسی ویڈیو سے بھی ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.